वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद वीर बिक्रमजीत सिंह जी रोपड़। समूह दूरों नेड़ियों जुड़े इस वैबीनार दे विच श्रोते दर्शकगण आप सबनों नूं जिवें वीर बिक्रमजीत सिंह जी ने दस्सिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे गुरियाई दिवस नूं समर्पित ये जो वैबीनारां दी लड़ी गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल ਵੱਲੋਂ आरंभ की गई है। इस दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्वानां ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਝੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਦਮ, ਵੀਰ ਜੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਵਨ ਹੋਰ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਭਾਵਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਪਾਲ ਬੜੇ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਰਚਨਾਉਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। मैं पहले 2 मिनट इंट्रोडक्शन दे दिया। मेरी पैदाइश भोपाल दी है और परिवार वालों जो मैं गुरती मिली जरूर 2 मिनट 1 मिनट आपके नाल साझी करांगा। मेरे दादा जी स्वर्गीय सरदार शुक्र सिंह जी आप जी गुजरांवाला रहिंदे हो, जिथे बिजनेस करते सन, बसां दा व्यापार सी, बसां सन उन्हां दी। उत्थे नाल ही उन्होंने गुरुद्वारा ननकाना साहिब विच बतौर हैड ट्रेजरर दे सेवा की। गुरु के बाग मोर्चे हिस्सा लिया, 6 महीने जेल कट्टी, आज़ादी दी मूवमेंट हिस्सा लिया, काफ़ी साल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे एग्जीक्यूटिव बॉडी दे मैंबर रहे। और मेरे परदादा जी सरदार बोध सिंह जी ने गदर लहर विच हिस्सा लिया सी और अंडमान निकोबार जेल विच उन्हां नूं काले पानी उम्र कैद की सज़ा हुई सी, जिथे वो शहीद होए सन। सो परिवार वालों, फादर साहब वालों, ताया जी वालों, क्योंकि मेरे ताया जी बहुत सोहना राग विद्या कीर्तन करते सन ते मेरे फादर साहब नाल तबले की संगत करते सन। और भोपाल विच जदों रागी जत्थे नहीं होंदे सन गुरुद्वारियां, उन्होंने काफ़ी साल निष्काम सेवा गुरुद्वारियां घरां भी जाके की। ईवन एक बार उन्होंने दरबार साहिब भी कीर्तन करन दा मौका मिलिया। सो परिवार वालों बहुत सोहनी गुरती मिली गुरसिੱਖੀ दी। हुण गल करांगा कि असीं प्रेजेंट तौर ते की कर रहे हैं। दास ने वैसे 5 साल घर दे नाल ही गुरुद्वारा अरेरा कॉलोनी जिथे बतौर सकत्तर सेवा की,
और बड़े वड्डे इनकलाबी कदम उठे गुरुद्वारे तो, क्योंकि आम तौर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां सिर्फ गुरुद्वारे की रूटीन मैनेजमेंट तक सीमित रहिंदियां ने, पर असी जो वड्डे कदम पुट्टे कि गुरुद्वारे वालों पिंडां विच गुरमत क्लासां लगानी शुरू कीतियां सिकलीगर वंजारे सिखां दियां। ਇਹਦੇ अलावा गुरुद्वारे के स्टाफ के बच्चों की पढ़ाइयां दे कदम पुट्टे, शहर के जिन्ने जरूरतमंद सिख बच्चे सन उन्हां दी पढ़ाइयां दे मदद करनी शुरू की। स्टाफ दियां मैडिकल इंश्योरेंस करवाइयां जो कि नॉर्मली गुरुद्वारे नहीं करांदे। ਇਹਦੇ अलावा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਵੰਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਜੌਹਰੀ ਸਿੱਖ, ਰਵਿਦਾਸੀ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, करनाटका, तेलंगाना, यह सारी राजस्थान, यह सारी जगह ते सिकलीगर, वंजारे, जौहरी, रविदासी, भलाई सिख इन्हां सारे पिंडां विच बच्चों की गुरमत क्लासां लगा रहे हैं। वो एक बड़ा वड्डा उपराला है क्योंकि पिंडां विच कोई नहीं जाता। ईवन पंजाब भी शुरू कीतियां सन पर हाले किसी वजह करके बंद करतियां, अगों जल्दी शुरू करांगे। सो साडा मेन टीचा है ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁਲਾ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸਟਿਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ सिख राजनीति की गल करने ते सिर गुरु नानक साहिब जी ने सानू राजनीति के पाठ पढ़ाने शुरू करते सन। भाई गुरदास जी की वारदासी शब्द खास करके सिर गुरु नानक साहिब जी के प्रकाश पुरब तो पहले प्रभात फेरियां गुरुद्वारियां पढ़ते हैं, सतगुरु नानक प्रगटिया मिठे धुंध जग चानन हुआ। हुण यह धुंध किहड़ी सी, बड़ा अहम सवाल है। शब्द सालों तो संगत पढ़ती आती है लेकिन विचारती नहीं है, और उस धुंध बारे सिर गुरु नानक साहिब जी ने भी बानी के अंदर शब्द उच्चारण किए, जिहदे सिर गुरु नानक साहिब जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, कल काती राजे कसाई धर्म पंख उडरिया, राजे पाप कमाउंदे उल्टी वाड़ खेत को खाई। जिस समय सिर गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश होता है, भारत दे विच रहन वाले खास करके हिंदू जो कि 4 जातां च वंडे होए सी, नतीजा के हिंदू धर्म धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप में बर्बाद हो चुका सी। और सन 1000 तो जदों लगातार एक तो बाद एक अफगानी भारत ते हमले करके थ्रू पंजाब हमले करके भारत को तबाह कर रहे, लुट खसुट रहे सन, उस समय सिर गुरु नानक साहिब जी ने जो हिंदू समाज कमियां सन उन्होंने महसूस किया, और पूरे हिंदुस्तान विच जदों उदासियां आरंभ कीतियां तो गुरु साहिब ने सब तो पहले समाज के दबे कुचले लोगों को जोड़िया, क्योंकि गुरु साहिब जी को चंगी तरीके नाल ज्ञान सी कि समाजिक रूप विच, धार्मिक रूप विच मजबूत करना है ते समाज नूं राजनीतिक रूप में भी मजबूत करना पएगा। उस वास्ते यह जात पात के वखरवे दूर करने पैणगे। गुरु साहिब के प्रचार दौरियां विच ही जदों बाबर ने हमला किया, गुरु साहिब ने 4 शब्द उस मुतलक उच्चारण किए। वो शब्द सानू हर सदी विच अज भी साडे वास्ते चानन मुनारा ने, क्योंकि सिर गुरु नानक साहिब जी सिख धर्म के सब तो वड्डे सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं, राजनीतिक रूप भी गुरु सन, क्योंकि उन्होंने जो विचार दिते बानी राही वो बाकी गुरु साहिबां ने वो विचारां की प्रौढ़ता की है।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगे दान बेला। गुरु साहब ने बहुत अच्छे तरीके नाल हालात समझाए कि बाबर क्यों किन्हां कारणा करके बड़ी आसानी नाल भारत नूं जित सकिया। जो अफगानिस्तान भी हारिया होया राजा सी, उन्हें भारत नूं किस तरह जित लिया और भारत विच किस तरह जुल्म कीते। बहुत अच्छे तरीके नाल गुरु साहब ने 4 शब्दां नूं समझाया। अनफॉर्चुनेटली ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਚਿਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਬਰ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਰਨ ਸਮਝਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਲੈਸਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੈਬਿਨਾਰ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਸਿਸਟਮਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਖਿਚ ਖਾਏ। ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਬੜੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰਕੇ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ
ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਏ। ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਚੰਗੀ ਸੱਤਾ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਸੱਤਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ 550 ਸਾਲ ਦੀ ਹਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੇ ਬਣੇ 250 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਕੌਮ ਜੰਮੀ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਧੁਰਾ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਵਾਬੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੱਖੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ
बहुत वड्डा लैसन है धार्मिक ते राजनीतिक रूप विच। हुण एक उस तो बाद वड्डा लैसन मिलता है सानू जदों 1762 विच अहमद शाह अब्दाली ने 6वां हमला सिर्फ खालसा पंथ नूं मार मुकाण वास्ते कीता ते कुप ते रहीड़े दे मैदानां च जदों कि तकरीबन 70-80 हज़ार सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ बुजुर्ग पुचंगी पंजाब तो बीकानेर दे बीकानेर वाले पासे जा रहे सन। उन्हां नूं घेर के सारे पासे तो घमासान जंग हुई जिस विच तकरीबन वड्डे घल्लूकारे 25 तो 40 हज़ार गिनती कही जाती है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग गिनतियां लिखते हैं। ਸਿੰਘਾਂ दी शहीदियां हुई लेकिन इस वड्डे घल्लूकारे तो बड़ा वड्डा सानू 2 लैसन मिलते हैं। वड्डे घल्लूकारे जदों अहमद शाह अब्दाली पिछे हटिया सिंह अगे बीकानेर वाले पासे लड़ते हुए अगे वधदे गए। लाशां नाल मैदान भरे पए सन। आस पास की सारी जमीन खूनो खून सी ते ਸਿੰਘਾਂ ने जंग तो बाद जदों रहरास साहब के पाठ तो बाद अरदास की, अरदास बड़ी वैराग विच पर बड़ी चढ़दिया कला विच सी। ਸਿੰਘਾਂ ने अरदास की हे अकाल पुरख तेरा पंथ ही नहीं रहेगा ते ग्रंथ नूं कौन पूजेगा। यह बहुत वड्डा लैसन सी क्योंकि असी अज जो दोहा एक पढ़ते हैं अरदास तो अरदास विच आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अगों 2 लाइनां जिहड़ी पढ़दे आ गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे। यह 2 लाइनां च असी विगाड़ पा के एक बड़ी वड्डी धार्मिक ते राजनीतिक रूप विच अपनी कमजोरी लैके आए हैं। भाई प्रहलाद सिंह जी ने लाइनां लिखियां सन गुरु खालसा जी मानिए प्रगट गुरां की दे, जिन्हों ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने करता गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे। और असी प्रगट गुरां की दे रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच असी दे बारे असी बहुत सारे कर्म कांड करने शुरू करते। असी सिर्फ पूजना देहधारी रूप में शुरू कर दिता। नतीजा कौम नूं बड़ा वड्डा नुकसान होया। असल दोहा सी गुरु खालसा जी मानिए मतलब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने शरीर रूप में खालसा पंथ नूं गुरगद्दी बख्शी सी और आत्मक रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरगद्दी बख्शी सी। यह एक बहुत वड्डा सानू लैसन सी कि अगर पंथ ही नहीं रहेगा तो ग्रंथ नूं कौन पूजेगा। फिर असी राजनीतिक रूप में सानू दूजा लैसन मिलिया जदों इन्ने वड्डे घल्लूकारे 25 तो 40 हज़ार सिखां दे कतलेआम तो बाद अहमद शाह अब्दाली डरिया होया कतलेआम कर रहा है पर फिर भी सिंघां तो डरदा सी। उन्हें सिखां नूं एक मैसेज भेजिया मेरे नाल समझौता कर लो, कुछ पंजाब दे हिस्से ते तुसीं राज करो ते कुछ ते मैनू राज करन दिओ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जो जवाब सी सानू हर पल हर कदम वो जवाब एक लैसन देता है। सानू वो धार्मिक रूप में खास करके राजनीतिक रूप में बड़ा वड्डा लैसन है। जदों ਸਿੰਘਾਂ ने जवाब दिता तू बाहर दा हमलावर है, पंजाब जींदा गुरां दे नां ते पंजाब साडा है और राज थालियां विच नहीं मिलते, राज सिर दे के मिलते ने, शहीदियां दे के मिलदियां ने। और ਸਿੰਘਾਂ ने गुरमता किया आमने सामने दी सीधी टक्कर विच अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करांगे और 6 महीने अहमद शाह अब्दाली नूं हराया। यह लैसन सी कि असी गुलामी कबूल नहीं करनी। यह लैसन सानू हर कदम ते साडे बुजुर्गां ने जंगा लड़ के शहीदियां दे के सानू यह लैसन दिता है। अहमद शाह अब्दाली नूं सीधा जवाब दे के सानू यह लैसन दिता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 11 मिसलां जो 100 साल 1708 तो लैके 1799 तक संघर्ष कर रही सन, जुल्म का मुकाबला कर रही सन, उन्हां विच एक कमी भी आई। जो किरपान जो तलवारां मुगलों नाल लड़ रही सन वो किरपानां पैसे वास्ते जमीन वास्ते आपस विच ही अपने भरावां दे कतल करन लग पईयां। आपस विच असी मिसलां दे जो नवे जथेदार बने
तकरीबन पुराने जथेदार शहीद हो चुके सन, तो नवे जथेदार आपस विच अपने पर्सनल राज बनान लग पे। जबकि 100 साल पूरी कौम ने संघर्ष किया सी, पूरी कौम ने शहीदियां दित्तियां सन, वो किसी दा मिसलां दा पर्सनल राज नहीं सी। लेकिन सैल्फिश होके मिसलां दे जथेदार जदों आपस में जंगा लड़न लग पे, तो महाराजा रणजीत सिंह उन्होंने ही एक मिसलों चों मिसल के जथेदार सन। उन्होंने जिन्होंने 100 साल के संघर्ष तो बाद एक चंगी जमीन तैयार हुई मिली, उन्होंने उस चंगी जमीन का फायदा चुक के पंजाब विच सिख राज इस्टैबलिश किया। महाराजा रणजीत सिंह की सिख कौम नूं, पंजाब नूं, भारत देश नूं बहुत वड्डियां देन हैं, नो डाउट अबाउट इट। उन्हां दे राज करके हमेशा वास्ते अफगानिस्तान तो भारत ते हमले बंद हुए। लेकिन राजनीतिक रूप में, क्योंकि असी जदों सिख राजनीति की गल करनी है तो असी चंगे जो कदम पुट्टे गए, जो फेलियर रहे, दोनों पक्ष की गल करनी है। कुछ गलतियां उन्होंने कोलों भी हुई, जिथे उन्होंने कोल वड्डे वड्डे जरनैल सन, जरनैल हरी सिंह नलवा, बाबा काली फूला सिंह, जरनैल शाम सिंह अटारी, जरनैल जोरावर सिंह, उत्थे जरनैल जंगा लड़न विच बिजी सन। एडमिनिस्ट्रेशन नूं जो डोगरे या लाल सिंह तेजा सिंह ब्राह्मण जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का मेन हिस्सा सन, उन्हां दी गद्दारियां करके 50 साल विच ही साडा इन्ना वड्डा सिख राज खत्म हो गया। हुण जिथे वो साडा सिख राज खत्म होया और 1849 विच पंजाब ते अंग्रेज़ां दा राज इस्टैबलिश होया। लेकिन कहा जाता है खालसा या बागी है या बादशाह है। सिख कौम ने 1849 तो 1947 तक फिर श्री गुरु नानक साहिब जी के उपदेशों की पालना की कि जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किच खाए। एक दिन भी सिख कौम चैन नाल नहीं बैठी। भावें भाई महाराज सिंह जी सन, दूजे पासों कूका लहर आई, ते कूका लहर ने राजनीतिक रूप में बड़ा वड्डा कदम की पुटिया कि पैरलल पोस्ट ऑफिस शुरू करता। असी अंग्रेज़ों का पोस्ट ऑफिस यूज नहीं करना। उस तो बाद धार्मिक ते राजनीतिक रूप में सिख कौम नूं आजाद करवाने वास्ते 1873 में जदों सिंह सभा लहर आरंभ हुई, ऐस सिंह सभा लहर के मोढी प्रोफेसर गुरमुख सिंह ते ज्ञानी दित सिंह जी ने जो 25 साल बा कमाल धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष किया, वो इनडायरेक्ट संघर्ष अंग्रेजी राज नाल भी सी, जो ईसाई प्रचारक प्रचार कर रहे सन उन्हां दे खिलाफ ही सी, और साडे सिख कौम में जो जात प्रथा साडे आ चुकी सी, जदों कि दरबार साहब परिक्रमा च बोर्ड लगे हुए सन कि 11 बजे तो पहले मजहबी सिख रविदासी सिख दरबार साहब मत्था टेकन नहीं आन। जदों अकाल तखत ते मजहबी सिख रविदासी सिख भरावां परिवारां दी अरदास नहीं की जाती सी, उदों सिंह सभा लहर ने पूरे पंजाब के अंदर सिंह सभावां कायम करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप पहली बार प्रिंटिंग शुरू की। पूरे पंजाब के अंदर खालसा अखबार शुरू करके धर्म प्रचार आरंभिया, राजनीतिक चेतनता लियानी शुरू की। वो एक बड़े वड्डे इनकलाबी कदम सन, जिन्हां सदका ही गुरुद्वारा सुधार लहर शुरू हुई सी। और इस गुरुद्वारा सुधार लहर ने अंग्रेज़ों तो सिख धर्म नूं अते पंजाब नूं आजाद करवाने वास्ते बहुत शानदार संघर्ष किया, हजारां शहीदियां दित्तियां। ननकाना साहिब गुरुद्वारा होए, पंजा साहिब गुरुद्वारा, तरन तारण साहिब, पूरे दरबार साहिब, पूरे पंजाब के गुरुद्वारे जो महंतां कोल सन, उन्होंने दी अंग्रेज पूरी सपोर्ट कर रहे सन, उन्हां कोलों गुरुद्वारे आजाद करवाए। ए आजादी धार्मिक ते राजनीतिक रूप में दोनों रूपां सी। जदों कि महात्मा गांधी
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੱਬਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਈਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ, ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਐਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ, ऐसी कि खाना का दावा बादशाही दा, ऐसी कि खालसा ਜਾਂ बागी है या बादशाह है, खालसा गुलाम नहीं रह सकता। ऐसे कड़ी विच ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 1915 ਤੋਂ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1936 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। 15 ਸਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਬਲਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 1849 ਤੱਕ ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ 100 ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 1930 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਡਗਮਗਾ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ 1947 ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। 1947 ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ, ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 8% ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹਵੇਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 8% ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਬਕ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
कि असी अपनी पॉपुलेशन ਵਧਾਉਣ ते काम करना है। देखो 1934 35 36 विच डॉक्टर अंबेडकर करोड़ां दलित हिंदुआं नाल सिख सजना चाहते सन, पर महात्मा गांधी की कुटलनीति वो बिल्कुल नहीं चाहते सी कि सिख डॉक्टर अंबेडकर सिख बनन। डॉक्टर अंबेडकर के कुछ साथी जिन्हां ते महात्मा गांधी और कुछ दूजे कांग्रेस के लीडर का प्रभाव सी, उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर ते प्रेशर पाया। थोड़ी जी कमजोरी सिख लीडर की भी सी। नतीजा इस ट्रायंगल करके डॉक्टर अंबेडकर सिख नहीं बने और उन्होंने करोड़ा अनुयायी दलित हिंदू सिख न बनन नहीं बने, और बहुत सारे ने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया। पर अगर असी 1948 तो अज तक अपने इंपॉर्टेंट एक विजन, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाते, सिख कौम के लीडर्स प्लानिंग बनाते, लेकिन प्लानिंग तो पहले एक गल बड़ी स्पष्ट रूप में कह रहा, कौड़ी सच्चाई है कि पंजाब विच अकाली दल ਅਤੇ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां दा दायरा ज्यादातर पंजाब तक सीमित रहा और अकाली दल का निशाना सिर्फ और सिर्फ कुर्सियां रहा। ऐसे करके उन्होंने सरकारां बार बार टुटदियां भी रही। नतीजा कि सिख कौम पंजाब तो बाहर, उस तो बाद दिल्ली फिर भी असी 5-7% हाँ। अगर असी पंजाब दिल्ली नू छोड़ दईए, बाकी पूरे भारत विच एवरेज सिख कौम की पॉपुलेशन 1% का 5वां हिस्सा है, और सिख कौम एक माइक्रो 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 माइनॉरिटी कौम बन के रह गई। जबकि एक लॉन्ग टर्म विजन प्लानिंग सामाजिक धार्मिक राजनीतिक रूप विच यह होनी चाहिए सी कि सिख कौम नू धार्मिक समाजिक आर्थिक अते राजनीतिक रूप विच मजबूत करना है, अते सिख कौम की पॉपुलेशन ਵਧਾਉਣ ते डे एंड नाइट सब तो वध इंपॉर्टेंस पॉपुलेशन ਵਧਾਉਣ ते आबादी ਵਧਾਉਣ ते काम करना चाहिए सी। जिस तरह ईसाइयां ने पूरे हिंदुस्तान विच आजादी आबादी ਵਧਾਈ, असी भी करोड़ां वंजारियां ते काम करते, लखां पूरे भारत में सिख लीडर सिख ने। भारत के तकरीबन 18 स्टेट्स में सिख लीडर सिख ने। पूरे भारत में तकरीबन यही 18 को स्टेट्स में वंजारे ने, रविदासी ने, दलित हिंदू ने। असी इन्हां ते काम करते, असी जिथे अज एवरेज पूरे इंडिया 1.5-2% हाँ, असी शायद 10 तो 15% होंगे। जरूरत सी अपने आप नू राजनीतिक रूप में स्ट्रॉन्ग करन दी। अज भारत के हर पिंड शहर कस्बे सिख वसते हैं। जरूरत सी कि असी गुरु साहब के उपदेशों नू समझते। दसम पातशाह ने अपने 52 हुक्मां स्पष्ट तौर पर कहा, राजनीति समझनी, पर साडी राजनीति पंजाब दी कुर्सियां ते SGPC दी कुर्सियां तक सीमित रह गई। जरूरत सी पूरे देश के हर पिंड कस्बे सरपंच, कॉरपोरेटर, MLA MP बनन वास्ते उपराले करते। वध तो वध सरकारी नौकरियां भावें क्लर्क होए, अफसर होए, IAS ऑफिसर होए, डॉक्टर्स होन, इंजीनियर्स होन, अपनी कौम के बंदियां नू वध तो वध सरकारी पोस्टां पहुंचाने का काम करते, ते असी पूरे हिंदुस्तान पूरे भारत एक बड़ी मजबूत कौम बन के उभरते। असी समाजिक रूप में मजबूत होंगे, असी राजनीतिक रूप में मजबूत होंगे। बिना राजनीतिक रूप में मजबूत होए असी इज्जत मान नाल सरवाइव नहीं कर सकते। इस गल नू सानू अज भी समझना पएगा कि असी अपने आप नू मजबूत करना है, ते हुण भी सानू अपनी पॉपुलेशन ਵਧਾਉਣ ते काम करना पवेगा।
ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 52 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਣਜਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 99% ਮੋਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਿੜਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਸ ਹਰ ਸਾਲ 50, 100, 150 ਵਣਜਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜ ਮੋਨੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਣੇ, ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਣੇ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਨੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਵਾਬਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗੁਣੀ ਜੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 5-7% ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਉਹ ਅਗੇਨ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰਾਹਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਪਦਵੀਆਂ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਕਨਵਰਜਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 33% ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ऑफिशियल डाटा है जाट और अरोड़े सिख, 33% रामगढ़िए सैनी सिख, 33% मजहबी रविदासी सिख। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ ਜਾਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਈਸਾਈ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ
ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੀਏ। ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਸੰਭਲੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ, ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ, ਬਿਲਾਈ ਸਿੱਖ, ਰਵਿਦਾਸੀ, ਜੌਹਰੀ ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਿਭਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਛੂਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੋਏ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਪਾਲ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਿਭਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਝੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ 52 ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 28ਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੂਝ ਰੱਖਣੀ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਚੋਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕੋ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਕਲੀਗਰ, ਵਣਜਾਰੇ, ਜੋਹਰੀ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਜੋ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ
ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਗਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਨਾਮਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੇਤਨਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਲਈ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਿਭਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਪਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ